Now we shall be witnessing a special act. What's so special about it? Do you know nowadays people at grassroots level are being recognized for their contributions to the society's well-being and are being honored with the prestigious awards? Do you mean even they are contributing towards SDGs? Yes, there are many such brilliant and skillful people, namely Salumarada Timmaka, Sundaram Verma and Tulasi Gowda for their contribution towards environment, Harikala Hajaba, Devarapalli Prakash Rao for their contribution towards education, Kushal Kanwar Sharma for helping Asia's endangered wildlife, Rajkumari Devi for her contribution towards women empowerment and many more. Hey, I've heard about some of them in our school assembly presentations. These people have truly inspired us. Now let us watch one such inspirational story of Padma Shri awardee Harikala Hajaba, a man whose commitment to education has indeed left an indelible mark on his community. His journey aligns seamlessly with the global goals set by the United Nations. By providing access to education, he has opened doors to a brighter future for countless children, empowering them to break free from the cycle of poverty, creating opportunities for them to thrive and contribute positively to society. His school promotes inclusivity, ensuring that both boys and girls have equal access to education. Through education, he is diminishing societal disparities and promoting a more equitable future. Establishing an educational institution, he is actively participating in building a sustainable and resilient community. Is establishing an educational institution such an easy task? Not at all. It involves a lot of investment. But Harikala Hajaba is an exception who could make his dreams come true. Oh, is it? Now let us witness the story of Harikala Hajaba, which exemplifies the transformative impact that one person's dedication can have on an entire community. ವೃಕ್ಷಗಳು ಫಲಿಸುವುದು, ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವುದು, ಹಸುಗಳು ಹಾಲನ್ನೀಯುವುದೆಲ್ಲವೂ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಮಾಡಿದ, ಇಡೀ ಮನುಕುಲವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನವತಾವಾದಿ ನಮ್ಮ ಹಾಜಬ್ಬನವರು. ಹೌದು ಸುಕಿತ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮಲ ದೇವರ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಬರಿಗೈ ಫಕೀರನಂತೆ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬನವರು ಕಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲೆಯದ ಕಚೇರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವಾದ ನ್ಯೂಪಡ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಿತ್ತಲೆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದು ತಮಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಾ ಇಡೀ ಮನುಕುಲವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನವತಾವಾದಿ ನಮ್ಮ ಹಾಜಬ್ಬನವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತಲೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ. ಉಮ್ಮಾ ಹಾಜಬ್ಬ, ಬಾ ಮಗ. ಉಮ್ಮಾ, ನಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನನ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಶಾಲೆಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಶಾಲೆನಾ? ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ನಮ್ ಬರ್ತನ. ನಿನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಾ ಮಗ. ಸರಿ ಉಮ್ಮಾ. ಇವತ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ?
ಕುಸ್ಲಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಮಗ. ಅಯ್ಯೋ ಉಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಅದೇನಾ? ನನ್ಗಿದು ಬೇಡ, ನಾನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅಬ್ಬು ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ. ಅಬ್ಬು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಗ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಹಾಕಕ್ಕೂ ನನ್ ಕೈಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಬು, ನಿಮ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಾ? ನೀನಿನ್ನ ಸಣ್ಣೋನ್ ಮಗ, ಬೇಡ ಬಿಡು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಬ್ಬು, ನಾನೂ ಕೆಲ್ಸ ಕಲಿತೀನಿ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 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 ಕೆಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಕೆಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಬರ್ರಪ್ಪ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 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 ಕೆಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಕೆಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಕಿತ್ಲೆಹಣ್ಣು 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 ಕೆಜಿ 20, ಕೆಜಿ 20. ಕಿತ್ಲೆಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಲೆಹಣ್ಣು ಕೆಜಿ 20, ಕೆಜಿ 20. ಕಿತ್ಲೆಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಲೆಹಣ್ಣು. ಸೀಬೆಕಾಯಿ 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 ಕೆಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಕೆಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ. ಸೀಬೆಕಾಯಿ 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 ಸೀಬೆಕಾಯಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೆಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೆಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೆಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಏನೋ ಅಜ್ಜಬ್ಬ, ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾ? ಹಾ, ಎಲ್ಲಾರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಜಬ್ನವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಇವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಹಾ, ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Isn't Mangalore so beautiful? Indeed it is. The coasts of Karavali add to the beauty of Mangalore. Oh, those oranges look so fresh. Hey, how much does a kilo of oranges cost? ಏನು? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? How much? How much does it cost? ಏನು? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? I guess this man doesn't understand English. 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ 20. ಅಕ್ಕ, 20 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ 20. ಕಿತ್ಲೆಹಣ್ಣು 20. Such an illiterate man. Come, let's search in another shop. ಅದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದವ್ರು? ಅಯ್ಯೋ ಹಾಜಬ್ಬ, ನಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಕಣೋ. ಹೌದಾ? ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರಾ? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ತಂದೇ ತರ್ತೀನಿ. ಹಾಜಬ್ಬನವರ ನಿರ್ಧಾರ ಎಷ್ಟು ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಪ ಹಿಡಿದ ಭಗವಂತ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಮ ಸುತ್ತ, ಅವತಾರ ನಾನಾ ರೂಪವೋ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರಹ ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯಲು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತ, ಕರೆದೊಯ್ದ ಬೆಳಕು ತೋರಲು. ದಯವಾಗಿ ಗದರೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಲು. ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ, ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ. ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ ತಂದೇನೋ ಆಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ ತಂದೇನೋ ಆಗಿ. ಚಂದದ ಜೀವನನ ನೀಡಿರೋ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ
ಸುತ್ತ ಅವತಾರ ನಾನಾ ರೂಪವು. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಿ ಬರುವ ಆದಾಯವಾದ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಡುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಆ ಹಣದಿಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ, ಹೊಯ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ, ಬಾನಾಗಿ ರಂಗು ಚಲಿ ತೇರಾ ನೆರಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ 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 ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಏ ಯಾರ್ ನೀನು? ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಹೇಬ್ರನ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ. ಏ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಕ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾಗನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ? ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಏಯ್ ಥೂ ಹೋಗಾಚೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರ್ ನೀನು? ಅವತ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ? ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಾನು ನಮ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಣ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋ ಹೌದಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಹೌದು. ನಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನ್ ನಮ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದ್ ಶಾಲೆ ತರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯ, ಮೊದ್ಲೋಗಿ ನಿನ್ ಮನೆ ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಊರ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರುವಂತೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಏಯ್ ಹೋಗಯ್ಯ. ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಹಾಜಬ್ಬನವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಎಲ್ಎ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಜಬ್ಬನವರು 1995ರಲ್ಲಿ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ರವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ರವರು ಹಾಜಬ್ಬನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರೇರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಹರೇಕಾಳದ ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿಲಿಂದ. ಯಾರಿದು? ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀವ್ ಹೋಗಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್, ಎಂಎಲ್ಎ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ರು. ಓ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೊಂದ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನಿಂದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನಿಂದ. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸು ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಹೋಗ್ಬಾ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಶಾಸಕರ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 1999 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಊರಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು. 2000ನೇ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 17ರಂದು 28 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗ ಇರದ ಕಾರಣ ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಊರಿನ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನೆ ರಾಮ, ನೀನೆ ಶ್ಯಾಮ, ನೀನೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನೆ ಯೇಸು, ನೀನೆ ಕರ್ಮ, ನೀನೆ ಧರ್ಮ, ನೀನೆ ಮರ್ಮ, ನೀನೆ ಪ್ರೇಮ.
ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ CNN-IBN ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹರೇಕಾಳ ಹಾಜಬ್ಬನವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಜಬ್ಬನವರು ಈ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಾಜಬ್ಬನವರು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗೂ ಶಾಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಳಪ ಹಿಡಿದ ಭಗವಂತ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಮ ಸುತ್ತ, ಅವತಾರ ನಾನಾ ರೂಪವೋ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರಹ ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯಲು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದ ಬೆಳಕು ತೋರಲು. ದಯವಾಗಿ ಗದರೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಲು. ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ, ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ ತಂದೆನೋ ಆಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ ತಂದೆನೋ ಆಗಿ, ಚಂದದ ಜೀವನನ ನೀಡಿರೋ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ನಮಃ, ಗುರವೇ ನಮಃ. ಹರೇಕಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜಬ್ಬನವರು ನಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಜಬ್ಬನವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ 4ನೆಯ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೃತಾರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇಕಲ್ ಹಾಜಬ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ. ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗ ಬೆಳಗಿಸು, ಅಂಧಕಾರವ ಓಡಿಸು, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು. ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು, ಚಿಂತೆಯಾಳಿಸು. ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು, ಚಿಂತೆಯಾಳಿಸು.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಣಾಜೆ ತಾಲೂಕಿನ ನ್ಯೂ ಪಡ್ಪು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೇಕಾಳ್ ಹಾಜಪ್ಪನವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೆಇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು. ನನ್ನ ಈ ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಅರಕಲ ಆಜಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕೆಪಾಲೆ ಇದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ the school is built, so I very proud my school and Hajab also. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಜಬ್ನವ್ರೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಖ ಬರುವ ಕಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ತಿರುಪತಿ. ಇಂದ ಜನರ ಕೂಡಿ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ತಿರುಪತಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಈಗ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾಣುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಾಣುವ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟೆ. 2025 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವ ಅದು ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಡುವಾಗ 2 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ. 2022 ನವೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಡತನ ಇದ್ದ ಹರೇಕಾಳ್ ಹಾಜಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ MP ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದರು. 2022 ನವೆಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು. ಆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡವಾಗ ನಾನು ದೇಶದ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದ ಥರ ನನಗೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ರ? ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಮಸೀದಿಯ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ, ಆ ಮಸೀದಿ ರೌಲತುಲ್ ಮದ್ರಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಜನರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆತ್ತವರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. E.T. ಫರೀದ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗಲೂ ನೀವು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತರ್ಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಸಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು 35 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ನನಗೆ ವೀಣಾ ಜಯಚಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಣ. ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನ. ಅನ್ನ ತಿಂದು ಮತ್ತು ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ.